وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد اعتمد على إرادة الله في علم الكريم بظهور أسرار التحسيس بالبشر الكريم بالتقييم والتكريم. أحد الكتب الباهرة من نعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بين التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين وعن وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسباب الكريمة والبطون فما من سلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موطن استقراره وموطن خروجه وقد كتبت الأقدار الأزلية بما قدر وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه وسلم في الأسباب الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى بلغ في عالم الشهادة بشرا ملاك البشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر صلى الله عليه وسلم. همة الرجيم لهذه الغرور يجعلكما في هذا القصص ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر من شر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلمين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فعنا نعرف الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من شر الأشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذا الحضرة الكريمة ولا نجد التشوق إلى زمان أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولكن في شفاعة هذا النبي الشافع وبين روحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ومن على قلبه هذه الدورة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. وخليه بشرى هذا السراج ويعيون متشوق إلى البروز متشوقة إلى انتقاد جواهر الكنوز صلى الله عليه. وكل داوية لقريش نطقت بفسر البهرة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متطبخة بعد الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. الله بالوجود بعد التكريم وسطه في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا الأشهر الكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين غرب والوجه هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بترهيب صلى الله عليه. وأمطار الوجود إلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تزيد. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا
نعمة المسطور يبرز نور كاملا في عالم الزهور نورا فاك كل نور فأنفذ الحكم حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأطماء يحضر عند وجه يوما تأنيسا لجنابها المصعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة عاصية ومعهما من الخول الليل من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوصف الذي رتب الله له وجود هذا المورود فانفرد صبح الكمال من النور عن عمود وبرد حامد المحمود مذعنا لله بتعظيمه والسجود سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Amen.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sebelum lanjut kitab daripada Muta'alim, maka kita semak dulu, kita simak, kita dengarkan untayan mutiara dari Habib Rahman bin Usman Baharun. Untuk beliau, tafadhal sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi ghairi sultanah al-wadid burhanuh al-mabsud fil wujudi karamuh wa ihsanuh ta'ala majdu wa masyanuh khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa baddid wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Iftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat yang mana tempat tiada tara dan tiada tandingannya, yaitu tempatnya Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yaitu masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ahabbul bilad Allah masajiduha. Sesungguhnya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu negerinya yaitu adalah masjid-masjidnya. Wabghadul bilad Allah aswatuha. Dan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pasar-pasarnya. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada orang yang senantiasa menunggu para umatnya, kepada orang yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada keturunannya dan juga para sahabatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya Nabi Muhammad, salawat tersebut dapat tercurah limpahkan kepada kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan majelis setiap malam Jumat Al-Khairiyah Ibn Jindan, yaitu Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah lapangkan segala urusannya, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dan kepanjangan umurnya kepada beliau dan juga kepada keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap dewan guru dari Majelis Al-Khairiyah Ibn Jindan, Habib Muhammad Segaf, dan juga Al-Habib Al-Ustaz Sultan Al-Maki, dan juga Al-Habib Umar Al-Luban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gampangkan segala urusannya, panjangkan umurnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan yang sehat, yang afiat kepada beliau semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa kepada para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang sakit Allah sembuhkan hajatnya, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya utang Allah gampangkan untuk melunasinya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak ingin panjang lebar, di makalah dari Maulid Simtudurar itu dijelaskan bahwasanya Nabi SAW bahkan SAW ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi SAW itu yang paling baik peringainya, yang paling baik
yang paling baik dasarnya, dan yang paling baik juga akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad semata-mata itu hanya untuk dunia ini. Kalau dunia ini tanpa ada Nabi Muhammad nggak jadi dunia. Semuanya yang ada di alam semesta itu semuanya bergantung dengan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad ini tiada lain dan tiada bukan seperti manusia yang pada umumnya. Nabi Muhammad ini bukan tercipta dari seperti kita, seperti tanah biasa, bukan. Nabi Muhammad SAW ini tercipta dari nur, tercipta dari cahaya. Yang mana cahaya ini tiada lain dan tiada bukan yang semata-mata Allah berikan khusus kepada Sayyidina Muhammad. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sepatutnya, dan bukan sepatutnya lagi, bahkan wajib bagi diri kita untuk bersyukur kita punya Nabi, untuk bersyukur kita punya Rasul, bahwasanya Rasul dan Nabi ini yang paling sempurna, yang paling tiada tandingannya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya. Kalau Nabi SAW itu tidak, kalau Nabi Muhammad SAW itu Allah tidak menciptakan dengan sebab Nabi Muhammad, maka tidak terciptalah kita yang hadir pada malam hari ini. Tidak terciptalah orang-orang yang di luar sana yang mungkin masih belum bisa dikaruniai oleh Allah untuk hadir pada malam hari ini. Sebab kenapa? Perkumpulan seperti ini adalah kumpulan yang semata-mata kita tiada lain dan tiada bukan untuk memuji Sayyidina Muhammad, yang semata-mata untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, yang semata-mata tiada lain dan tiada bukan untuk suatu hal kebaikan. Tidak mungkin di dalamnya ada suatu hal keburukan. Betul. Karena apa? Di tempat yang mulia otomatis kita menceritakan sosok yang mulia. Gak mungkin kita menceritakan sosok yang hina. Apa iya kita bercerita tentang Fir'aun? Apa iya kita bercerita tentang Kan'an? Itu semuanya hanya sebatas cerita-cerita agar kita tidak seperti mereka. Tapi yang sepatutnya untuk diceritakan adalah Sayyidina Muhammad. Yang patut kita junjung tinggi adalah Sayyidina Muhammad. Makanya sangat dianjurkan sekali pada malam hari Jumat dan juga hari Jumat itu sangat dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi minimal 313 kali. Sebab kenapa? Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Siapa orang yang bersolawat kepada Nabi sekali saja, Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepada orang yang bersolawat tersebut 10 kali. Bayangin kalau 100 kali, bayangin kalau 1000 kali, berapa banyak sholawat yang kita tempuh, yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam syair-syair yang lain yang tidak asing di telinga kita, yaitu adimis sholata ala Nabi Muhammad. Lakukanlah sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hasbun biduni taraddudi. Sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pasti terkabulnya tanpa tertolak sedikit pun. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Amal-amal kita ini diambang antara diterima atau ditolak. Entah itu sholatnya kita, entah itu zakatnya kita, entah itu sedekahnya kita, entah itu istighfarnya kita, ataupun hal-hal yang lain selainnya. Itu masih diambang. Kita ini nggak tahu bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau enggak. Illa sholata ala Nabi Muhammad. Kecuali sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pasti tertolak, nggak bakal, itu pasti diterima, nggak bakal tertolak. Dengan niat, misal ini apa ini namanya? Tasbih. Kita dengan niat yang riya sekalipun, kita niat ingin dipuji oleh manusia, hanya semata-mata untuk dapat pujian manusia, dengan sholawat kepada Nabi pasti tertolak, pasti diterimanya tanpa tertolak. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin yang namanya sholawat itu tertolak, pasti diterimanya. Makanya kita hadir pada malam hari ini
ataupun ridahnya kita, alat hadrohnya. Biarkan semuanya ingin berkata apa, yang penting kita cuek semata-mata untuk Sayyidina Muhammad SAW. Gak ada artinya perkumpulan seperti ini. Malah perkumpulan seperti ini justru yang bakal ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhiratnya. Kita ini bangga sebagai apa? Anaknya Nabi. Bukan seperti orang-orang yang sana, bangga dengan pacarannya, bangga dengan zinanya, bangga dengan hal-hal duniawinya. Kita ini justru bangga dengan akhiratnya kita. Karena dengan akhirat kita dapat mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Sayyidina Muhammad yang semata-mata ingin merindukan, sangat merindukan kepada umatnya. Betul? Maka nggak ada ruginya seperti ini. Mungkin yang belum bisa terketuk hatinya, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengetuk pintu hatinya sehingga mereka dapat berkumpul di tempat mulia seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, itu datangnya dari pribadi saya sendiri, dan jikalau ada kelebihan itu datangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a al huda wa dalal al khair ibtigha'a wajhi radati wa qurbi waswati subhanahu wa ta'ala. Adana fi niyatihim wa amalana fi a'malihim wa ahlaqana fi ahlakihim wa maqasidana fi maqasidihim ala hadiniyah. Sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Kitab daripada Ta'lim Ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man asallaha ta'ala khawfa min al-makhluq faqad khafa Allah ta'ala. Siapa orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia takut daripada makhluk, maka dia telah menjadi takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang bermaksiat karena takut kepada makhluk Allah, maka dia bukan takut kepada Allah, akan tapi dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Di sini kita tinggalkan sholat karena kita takut diancam sama manusia. Kita takut daripada apa? Kita maksiat kepada Allah, zina dan lain-lainnya, berbau hal-hal yang berbuat dosa kepada Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi karena apa? Karena kita takut dengan makhluk. Ente jangan taklim maksiat. Kenapa? Ente taklim ngaji hukumnya wajib untuk diri sendiri. Kemudian ada yang menghalang-halangi ente untuk ngaji, untuk taklim, maka apa? Maka dia adalah syaitan atau iblis. Orang yang mana dia bermaksud kepada Allah karena takut daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, udah jangan ngaji dah, jangan taklim dah, ahsan, lebih baik ente ngopi sama anak, main judi, betul? Banyak kayak gitu, banyak. Dia halang-halangi orang untuk taat sama Allah. La ta'ata lil makhluk lima sunnah khaliq. Gak ada ketaatan kepada makhluk untuk apa? Maksud kepada Allah. Orang ajak ente untuk maksiat, ente asik. Orang ajak ente untuk jauh dari Allah, ente asik. Ketika manusia, orang-orang yang baik ngajak ente untuk ngaji, obah gak mau. Nanti aja. Nanti kalau minggu depan lagi, minggu depan lagi, mati ente keburu mati. Betul. Nah, makanya gak ada yang namanya istilah orang itu menghadang atau menghalangi manusia untuk apapun itu. Ente mengajak manusia maksiat, kalau itu selama dia masih mau, gak ada hukumnya, tapi dosa bagi ente. Kenapa? Maksiat itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala.
Karena maksiat itu tidak ada dalamnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat itu tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang-orang yang mana dia semangat untuk maksiat kepada Allah, kenapa kita tidak semangat untuk taat kepada Allah? Kenapa manusia-manusia gemar mengajak istiqomah untuk mengajak kita maksiat kepada Allah? Kenapa kita tidak istiqomah untuk mengajak orang-orang taat kepada Allah? Sehingga apa? Jadilah manusia-manusia hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengajak kita maksiat, contoh si A, dia apa maksud kepada Allah? Contoh main judi atau minum minuman keras dan lain-lainnya. Tapi karena dia diancam, kalau ente gak minum, awas ente, anak pukulin ente, anak incik-incik muka ente. Seperti itu. Kenapa? Saat dia seperti itu, berarti dia tidak ada dirinya takut kepada Allah. Saya diancam, saya takut. Makanya apa? Jangan ada yang namanya kita taat sama makhluk untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang banyak di akhir zaman ini orang yang dia itu takut sama makhluk Allah, tapi dia nggak takut sama adab Allah. Maksiat, dia dolimi, dia nggak lihat. Yang penting daripada apa? Daripada orang ini yang dia taati, yang dia takutin, senang. Tapi dia nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya seperti ini, gampangannya yang terjadi di negeri kita. Daripada apa? Kita lihat. Anda mau tanya semuanya jawab dengan kompak. Mendolimi ulama dosa apa enggak? Kompak dosa apa enggak? Kita lihat. Sekarang semua itu daripada apa? Orang-orang yang berhubungan dengan Indonesia, pemerintah Indonesia, dia nggak mandang siapa yang dia dolimi, dia nggak mandang. Itu mau ahlul Nabi, itu mau ulama, dia nggak pandang sama sekali. Sehingga apa? Dia taat sama makhluk karena jabatannya, karena tahtanya, karena hartanya. Sehingga apa? Ini manusia-manusia yang di hatinya tidak ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa kembalikan kepada mereka. Bahasa gimana kembalikannya? Kalau mereka berani maksud kepada Allah untuk membeli pada habaib, kalau mereka berani memusuhi habaib, memusuhi ulama, maka kita yang cinta dengan ulama jangan mundur, jangan kempes di perjuangan. Udah ulamanya dicaci, ulamanya dimaki, kita diam. Itu apa? Tidak ada di hati kita daripada apa? Kecintaan daripada apa? Warisan Rasulullah SAW. Mereka para ulama, mereka para kiai itu adalah manusia-manusia khusus yang Allah berikan untuk menyambung tali rantai emas Sayyidina Muhammad. Sehingga anak ini bingung kenapa? Apa? Sampai dikepung daripada apa? Sampai di teror luar biasa apa sama sih? Beliau ulama, beliau hanya ingin, beliau bukan koruptor, beliau bukan penjahat, beliau bukan bandar narkoba, beliau bukan apa orang-orang yang ingin merusak negara. Beliau hanya ingin satu di Indonesia ini, tegaknya keadilan di Indonesia. Gak itu, dia hanya ingin apa? Menghilangkan kezaliman ada di Indonesia, gak lain dari itu. Maka saya bingung, kenapa sampai mau mengatakan surat panggilan aja bolong-bolong datangnya. Sudah kayak orang mau perang. Maka apa? Kita umat Muslim, kita umat Nabi Muhammad itu tidak pernah cari musuh. Betul? Tatamannau liqa al-adu was'alullah afwa afiyah. Kata Rasulullah SAW, kita ini nggak berharap, janganlah kalian berharap untuk bertemu dengan musuh. Gak enak bertemu dengan musuh. Apa sakit? Padahal sakit gak pernah. Sakit berdarah sakit. Jangan kamu berangan-angan berharap untuk bertemu dengan musuh. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kedamaian, keamanan, kesejahteraan, kesuksesan. Tapi wa idza laqitumuhum wa'lamu annal jannata tahta dhilal suyuf. Ketahuilah, jika mereka yang datang duluan, musuh yang datang duluan, mereka yang datang duluan, wa'lamu, maka ketahuilah sesungguhnya daripada pedang di tangan, di bawah, daripada apa?
panji-panji pejuang Sayyidina Muhammad SAW untuk melindungi daripada apa? Hak-haknya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan dibayar sedikit berarti dia melakukan maksiat, dikasih uang sedikit berarti melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang laki-laki udah dikasih uang 2 juta, ente beritain dia. Contoh ada orang, ente anak kasih 2 juta, tapi ente jangan ngaji lagi. Kalau itu ente mau, ente maksud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau sebaliknya akhwat yang perempuan, ente anak kasih 2 juta, tapi ente lepas jilbab. Lepas dia bangga dia dapat uang. Faktor ekonomi, tidak ada faktor ekonomi untuk meninggalkan Sayyidina Muhammad SAW. Dahulu Sayyidah Fatimah Zahra, istri Rasulullah SAW, anak Rasulullah SAW, putri Rasulullah SAW, beliau itu pakaiannya ganti-ganti dengan suaminya. Tapi tidak ada apa? Tidak ada daripada mengatakan untuk menutup aurat itu faktor ekonomi, tidak ada. Bahkan dahulu-dahulu daripada apa? Sahabat Rasulullah SAW yang wanita maupun yang laki-laki itu semuanya bukan orang-orang yang kaya, cuma sedikit yang kaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu kaya juga, tapi karena berdakwah dengan Sayyidina Muhammad, beliau adalah miskin. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau itu wanita terkaya, kaya luar biasa. Saat beliau menikah dengan Rasulullah, beliau menjadi wanita termiskin ada di kotanya. Kenapa? Membantu dakwah Sayyidina Muhammad SAW. Maka tidak ada alasan. Maka tidak ada alasan daripada apa? Kita meninggalkan Rasulullah karena faktor ekonomi. Tidak ada sama sekali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, di sini kita diperintahkan menjadi orang-orang yang berilmu. Kata Sayyidina Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, kun aliman. Jadilah kalian ini orang alim, orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu di dirimu. Beb, saya sudah tua, Beb. Saya nggak bisa jadi orang alim. Saya nggak bisa untuk jadi ulama. Muta'aliman, nggak bisa jadi ulama, jadi muta'alim, pelajar, santri, orang yang ngaji yang hadir. Aduh, Beb, saya sibuk, Beb. Saya kerja 24 jam. Kerja apaan tuh? 24 jam ada nggak? Nggak ada. Muta'aliman, dia jadilah santri kalau nggak bisa jadi seorang ulama. Mustafi'an, nggak bisa jadi santri. Sibuk, Beb. Saya 24 jam ada di jalan, nggak bisa ngaji sama sekali. Ya udah mustafi'an. Apa mustafi'an? Pendengar ilmu. Pendengar ilmu. Wah, Beb, saya nggak punya HP, saya gaptek. Besok. Saya nggak punya HP. Saya nggak bisa mendengar ilmu. Saya nggak bisa hadir ilmu, Beb. Muhibban, nggak bisa jadi orang alim, jadi orang yang cinta dengan ilmu. Kalau empat-empatnya ini nggak bisa, wala takunil khamis fatahnik. Jangan jadi yang kelima, ulama bukan, santri bukan, pendengar ilmu bukan, pecinta ilmu bukan, bahkan dia benci orang yang berilmu dan orang yang berhubungan dengan ilmu. A'udzubillah min. Rasulullah bersabda, al-anun nas, paling terlaknatnya manusia, paling terkutuknya manusia. Siapa? Malam yuhibballah, orang yang nggak cinta sama Allah, dia benci sama Allah, nggak beriman sama Allah. Walam yuhibbuni, dan tidak cinta kepada Rasulullah. Walam yuhibbul ulama, dan orang yang benci dengan ulama, tidak cinta dengan ulama, itu adalah orang-orang yang terlaknat, terkutuk. Makanya alhamdulillah Allah pilih kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia, memuji zat yang mulia, memuji juga manusia termulia Sayyidina Muhammad SAW. Insya Allah dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, kita menjadi orang-orang yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Diceritakan saat itu ada salah satu sahabat Rasulullah SAW, Hukiyah Nabi SAW ja'al bab masjid. Saat itu Rasulullah SAW datang
ke pintu masjid. Kemudian Rasulullah SAW melihat syaitan ada di pintu masjid. Bayangkan coba kalau ente mau ke masjid Allah, lihat ada setan di situ, gimana ente? Pulang. Betul nggak? Rasulullah saat mau masuk ke masjid, Rasulullah di pintu masjid melihat setan, melihat iblis. Kemudian, ya iblis, natasnahuna. Wahai iblis, apa yang kau lakukan di sini? Kau ngapain di sini? Rasulullah SAW. Faqala syaitan, uridu an adkhula al-masjid wa usda as-salah hadha al-musalli, walakin akhafu man hadha ar-rajul an-na'im. Kata ini iblis, ini setan, aku ini mau menggoda orang yang sholat. Tadi di situ ada orang sholat, di dalam masjid ada orang sholat. Tapi saat aku mau masuk ke masjid, aku menggoda itu orang sholat, saya mau mengganggu itu orang sholat. Tapi saya takut dengan pemuda itu ada laki-laki yang tidur di situ. Kemudian apa? Rasulullah mengatakan, ya iblis, lam takhaf min al-musalli wa huwa fil ibadah wal munajah ma'a rabbi wa takhaf min an-na'im wa huwa fil ghaflah. Kenapa wahai iblis? Kamu takut dengan orang yang tidur, sedangkan orang yang tidur ini apa? Dia gak sadar. Dia ini dalam keadaan gak sadar. Sedangkan orang yang sholat lagi ibadah kepada Allah, lagi munajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa takut sama orang yang tidur, sedangkan orang yang sholat itu ibadah kepada Allah? Kok kamu aneh? Rasanya gitu. Kemudian, ya Rasulullah, bagaimana syaitan? Satu mengatakan, al-musalli jahil wa ifsadul ashal. Kata iblis, itu orang yang sholat itu orang bodoh, tak punya ilmu dia. Maka apa? Menggodanya, merusaknya, mengganggu sholatnya dia itu mudah. Tapi orang yang tidur itu dia orang yang berilmu. Maka apa? Aku takut orang yang berilmu ini tidurnya aja pakai adab Rasulullah SAW. Sehingga aku takut dengan orang yang berilmu walaupun dia tidur. Jadi kalau ada ulama dia tidur, kata Rasulullah apa? Naumul alim khairun ibadah jahil. Tidurnya orang alim, tidurnya ulama itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Paham? Tidurnya ulama lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Sehingga apa? Kalau contoh ada ulama tidur, kemudian ini ada orang bodoh gak punya ilmu, sholat 1000 rakaat. Lebih afdal mana? Lebih afdal orang yang alim, ulama yang dia tidur walaupun orang yang sholat 1000 rakaat. Kenapa seperti itu? Karena dia tahu ulama tahu bagaimana tata caranya, adabnya untuk tidur. Maka apa? Dia amalkan semuanya sehingga dia lebih, walaupun tidurnya dia membawa ilmu. Sudah orang yang bodoh, apa yang dibikin? Dunia, jabatan. Apa? Harta. Maka apa? Dia ada orang hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sehingga menunjukkan kita ini insya Allah semua yang hadir insya Allah jadikan alim dan alimah insya Allah. Allah jadikan ulama yang mengenal ilmunya insya Allah, yang menjadikan orang yang dekat dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit lagi, Nabi Sulaiman itu pernah sedikit ditawarin sama Allah. Sulaiman Nabi Muhammad disuruh pilih. Wahai Sulaiman, ente mau pilih ilmu atau ente pilih kerajaan? Kemudian Nabi Sulaiman pilih ilmu. Saat dipilihkan ente mau ilmu atau ente mau harta, mau jabatan, mau kerajaan atau yang lain-lainnya yang bau duniawi. Nabi Sulaiman pilih ilmu. Coba kalau kita balik kita suruh pilih rumah gubuk, rumah dari kayu, atau ente pilih apartemen yang 700 tingkat. Ente pilih mana? Halo. Ente pilih mana? Milih rumah yang jelek atau apartemen? Pilih
cinta dunia sih. Sama anakku juga kayak gitu. Anak suruh pilih rumah yang jelek sama rumah yang bagus. Anak pilih yang bagus. Kenapa? Islam gak boleh miskin. Betul gak? Tapi dulu zaman Nabi Sulaiman beda sama kita kan bodohnya beda. Nabi Sulaiman punya ilmu. Saat beliau pilih ilmu, Allah memberikan beliau kedua-duanya ilmu dan kerajaan harta. Makanya kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Kalau kamu pingin harta, kalau kamu pingin dunia, maka wajibkan dirimu untuk taklim, untuk ngaji. Kalau kamu pingin akhirat juga, maka kamu juga wajibkan bagi dirimu untuk cari ilmu. Dan kalau kamu pilih keduanya, pilih dunia, pilih akhirat, maka apa? Maka kamu juga wajibkan dirimu untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ilmu ini adalah kunci daripada apa? Daripada kita menjadi orang-orang yang sejahtera, sukses di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memuliakan Nabi Adam dengan ilmu. Nabi Adam itu tahu bahasa semua. Nabi Adam tahu bahasa semua. Sebelum ada mobil, Nabi Adam tahu mobil. Tahu bahasa alatnya mobil, bahasa Jepangnya, Koreanya, bahasa Jawanya, bahasa Maduranya, Sundanya, semua tahu. Nah, Nabi Adam Allah angkat daripada kemuliaannya. Kenapa? Dia memiliki ilmu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu didampingi dengan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan takwa, tapi kau cari ilmu. Jangan tinggalkan takwa, jangan tinggalkan takwa, tapi kamu mencari ilmu. Takwa dengan ilmu harus kedua berbarengan. Gak boleh takwa enggak, ilmu iya, atau ilmu enggak, takwa enggak. Harus keduanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi kita, supaya kita menjadi orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berilmu dengan mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit membahas masalah tadi, ada kabar duka bahwasanya ada satu ulama yang meninggal dunia. Beliau Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf dari Tegal. Beliau ini ulama luar biasa. Beliau ini adalah salah satu orang yang mana juga disebut dengan singa podium. Dakwah beliau menggelegar luar biasa. Maka dikatakan man lam yahzan bi mautil alim fa huwa munafiq. Orang yang tidak sedih, tidak bersedih, tidak sedih dengan meninggal orang alim, seorang ulama, maka dia disebut orang munafik. Alhamdulillah min dzalik. Maka dikatakan juga oleh Abdul Haddad, idza matal alim salumat minad din falmah. Oh, kaman. Jika meninggal orang alim, seorang ulama itu meninggal, maka agama ini telah hilang atau telah dilubangi dengan satu lubang. Maksudnya apa? Agama ini telah kehilangan daripada seorang ulama. Makanya Allah kita ini sedih. Gak lama Habib Novel Al-Kaf, Abu Novel yang ada di Sukabumi meninggal dunia. Beliau adalah paku-paku bumi yang mana Allah cabut nyawanya. Tanda apa? Ada apa dengan kita di dunia ini? Sehingga apa? Ketika seorang ulama dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti tandanya kiamat gak jauh lagi. Kenapa? Ketika Allah cabut daripada perlahan-lahan ahli Nabi Muhammad, ulama, Allah cabut perlahan-lahan, Allah ambil nyawanya, maka apa? Maka di situ Allah emang lebih sayang terhadap beliau. Tapi insya Allah kita semuanya mendapatkan keberkahan beliau sehingga kita bisa melanjutkan perjuangan beliau. Insya Allah, amin ya rabbal. Kita dengan Fatihah untuk beliau. Fatihah ila rabbil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.